जय जगन्नाथ नमस्कार। हे अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ सृष्टिर पालनकर्ता प्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र श्री चरण कमल साष्टांग प्रणिपात पूर्वक आपण समस्त श्रोता और भक्त मानू मु बनमाली आज शास्त्रीय भाग्य चर्चा कार्यक्रम को आदर सह स्वागत करुछि। आज 18 जुलाई 2026 शनिवार। आज दिनटी ज्योतिष शास्त्र अनुसार अत्यंत भयमुक्त रहस्यमय एवं शक्तिशाली अटे। आज शनिवार होइथिबारु यह कर्मफल दाता न्याय देवता श्री शनिदेव एवं संकट मोचन प्रभु हनुमानंकर प्रिय एवं शक्तिशाली दिन अटे। यह सहित आज चंद्रंकर स्थिति एवं शनिदेवंक निज राशि गोचर प्रभाव आकाश मंडल रे एक अत्यंत प्रभावशाली एवं दुर्लभ शश महापुरुष योग एवं सिद्धि योग सृष्टि होउची। आज यही पवित्र दिन में समाजर प्रत्येक वर्गर व्यक्ति विशेष सरकारी एवं बेसरकारी चाकरिया व्यवसायी क्षुद्र श्रमजीवी गृहिणी कृषक कलाकार एवं विद्यार्थी मानकर पई शनिदेवंक न्याय विचार कि प्रकार फल प्रदान करिबो एवं भाग्यर सहयोग केमिति रहिबो आसंतु सही संपर्क में अति सूक्ष्माति सूक्ष्म गभीर सुदीर्घ एवं अति विस्तृत भावे आलोचना करिबा। ता पूर्व जदि आपण माने आम चैनल नुआ करी आसीछंती तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे आमर प्रत्येक दिन राशिफल कार्यक्रम आपनक निकट रे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। तेबे आसंतु आज पंचांग देखिबा कौन रही। प्रथमे तारीख 12 जानी रखिबा 18 जुलाई 2026 शनिवार। तिथि एवं नक्षत्र आषाढ़ 27 दिन पंचमी तिथि रात्रि 3:43 पर्यंत एवं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र संध्या 6टा पर्यंत। आज पर्वपर्वाणी नवदिन यात्रार चतुर्थ दिवस इंद्रदुम्न माढ़ पंचमी स्नान और आड़प मंडपे दर्शनारंभ। आज सूर्योदय प्रातः 5:18 एवं सूर्यास्त संध्या 6:26। घातबार रही वृष सिंह और कन्या राशि घातबार। बारण रही आज बेल खाइबा निषेध। शुभ कर्म रही संध्या 6टा गते विवाह और पाणी ग्रहण शुभ बेला अच्छी। आज राहुकाल रही दिवा 8:37 रु दिवा 10:15 मध्य एवं 12 बेला रही दिवा 1:30 गते दिवा 3:08 मध्य। यात्रा रही आज यात्रा निषेध अच्छी। तेबे आसंतु राशिफलर भल मंद अति संक्षेप देखिबा। मेष पई बंधु मिलन, मिथुन पई सफलता, सिंह पई आभूषण प्राप्ति, तुला पई बंधु प्राप्ति, बिछा पई सौख्यप्रद, धनु पई सहयोग, कुंभ पई नूतन कर्मे आनंद। तेबे अशुभ फल पई को राशि रहिचंती ना वृष पई अपमान, कर्कट पई शत्रु कष्ट, कन्या पई अशांति, मकर पई चोरी भय, मीन पई दुख प्राप्ति। तेबे आसंतु आज आमे 12टी राशिर संपूर्ण राशिफल जानिबा। प्रथमे रहिचंती मेष राशि। मेष राशि जातकधारी आज शनिदेवंक विशेष प्रभाव जोगु कार्यक्षेत्र में परिश्रमर उचित फल मिलिबो। जो माने बहु समय धरी कोनोसी पदोन्नति किंबा वेतन वृद्धि पई अपेक्षा करिथिले सेमानंकर अपेक्षार अंत घटिबो। ऑफिस रे कार्यर चाप रहिले मध्य आपण निजर दक्षता बल समस्त काम को सठिक समय रे संपादन करिबारे सफल हेबे। साधारण श्रमजीवी एवं दिन मजूरिया भाई मानक आज कोनोसी बड़ ठिकादार ठारू भल काम मिलिबो एवं पूर्व बकेया पाउणा आदाय हेबो। सामाजिक स्तर रे आपणकर पद प्रतिष्ठा और दया भाव पई लोके आपण को प्रशंसा करिवे। जमी जमा एवं कोर्ट कचेरी विवाद रे आज आपणक सपेक्ष रे किछि सकारात्मक निष्पत्ति आसी पारे। शरीर रे सामान्य आलस्य देखा देई पारे, तेणु सक्रिय रहिबाकू चेष्टा करंतु। आज आर्थिक दिगरे नुआ निवेश पई दिनटी शुभ रहिबो एवं संचय रे मध्य वृद्धि घटिबो। व्यवसायी माने निजर व्यवसाय को विस्तार करिबा पई योजना करिवे एवं विशेष करी लुहा कोइला जंत्रपाति किंबा परिवहन व्यवसाय करुथुवा व्यक्ति माने आज बहुत बड़ आर्थिक लाभ पाइबे। कृषि क्षेत्र में थिबा चाषी भाई माने माटी एवं जलर उचित व्यवहार करी नुआ चाष आरंभ करि पारिबे। विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ारे अधिक एकाग्र हेबे एवं वैषयिक शिक्षा ग्रहण करुथिबा छात्र छात्री माने नूतन सफलता पाइबे। पारिवारिक जीवन शांतिमय रहिबो। गृहिणी माने घर पवित्र परिवेश को बजाय रखिबे एवं परिवार वयोज्येष्ठ सदस्यों स्वास्थ्य प्रति यत्नवान हेबे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण अंटा कि
କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ଏବଂ କଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଦୟ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କଳା ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମରେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଓ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆଜି ଶନିବାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। କୋର୍ଟ ମାମଲା ବା ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ନୂତନ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ପ୍ରଚୁର ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ମିଡ଼ିଆ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭଲ ମୁନାଫା ହାସଲ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ଗୃହରେ ହସଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ, ତଥାପି ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 1:30ରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପଟି ଜାଳି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ରୁଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ କୌଣସି କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବାଧାବିଘ୍ନ ତୁରନ୍ତ ଅପସରିଯିବ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁକୂଳ ଗୋଚର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଧନର ଆଗମନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଜନା ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କାରବାର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ସେୟାର ବଜାର, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଜି ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଗମ୍ଭୀର ରହିବେ ଏବଂ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଯଥା ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହାଲୁକା ସବୁଜ ଏବଂ ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଚରଣରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସୋରିଷ ତେଲର କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶ୍ରିତ କରି କୌଣସି ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ପ୍ରାଂ 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 ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି।
କର୍କଟ ରାଶିର ସରଳ ଜାତକଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସୂଚାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଆଜି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ମାନସିକ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ନିବେଶ କିମ୍ବା ବେପାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠପଢ଼ାରୁ ମନ ଦୋହଲେଇ ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ବୁଝାମଣାରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପେଟ ଏବଂ ଆଖିଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 2:11ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ଅରିଷ୍ଟ ଏବଂ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମାତ୍ର ଏକ ପାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ କିଛି କଳା ରାଶି ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ କରି କୌଣସି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକ ବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ବା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦୂର ହୋଇ ଜୀବନ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ଗୋଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଓ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସାଧାରଣ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଓ କାରିଗର ଭାଇମାନଙ୍କର ଆୟର ସ୍ରୋତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ କାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିୟା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଭାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ସହଭାଗିତାରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଭୂମି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। କୃଷି ଓ ଫଳ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖଶାନ୍ତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅତି ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କେଶରୀ ଏବଂ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 8ଟାରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ଫଳକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାମେଲି ତେଲ ବା ସୋରିଷ ତେଲର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅନ୍ଧ କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ସନ୍ତୃହତା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚାକିରିଆମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।
ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଧନଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଚାଷ କାମରେ ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହର ଭାବ ବଢ଼ାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ଏବଂ ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା30ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଏବଂ ଦୁବଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟି ଜାଳି ଏଥିରେ 11ଟି କଳା ରାଶି ଏବଂ 1ଟି ଲୁହା କଣ୍ଟା ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୋଚର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗଭୀରତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ ଓ ବୈଷୟିକ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ଆଦର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନୂଆ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆଜି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଏବଂ ଶୁଭ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମାମଲାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆୟରେ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ସେୟାର ବଜାର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବଜେଟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ ତେବେ ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବାୟୁ ରୋଗ ପ୍ରତି ଅଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10ଟା30ରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନକୁ ଅଧିକ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଧଳା ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଓ କଳା ରାଶିର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଚୌମୁଖୀ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ନିରାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମସୁର ବା କଳା ହରଡ଼ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ସାହସୀ ନାଗରିକଗଣ ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଅଧିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆରୋପ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ବିନିଯୋଗ ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ ମନ ଦେଇ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଣିପାଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସୁଖ ମିଳିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି
ଛାତି କିମ୍ବା ହୃଦୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି ଏବଂ କେଶରୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 7:30ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ଅରିଷ୍ଟ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ନାଲି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି କୃଷକ କିମ୍ବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମାଟି ପାତ୍ରରେ କଳା ଚଣା ଭିଜାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଥ ଶନିର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତୁରନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଫେରିଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭ୍ରାତୃପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଆପଣ ଅତି ସନ୍ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସହଜରେ ପାରି ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଆଜି ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବ କରଜର ସମାଧାନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରଗତିର ଦିନ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ସେବା, ପୋଲିସ, ଖଣି, ଲୁହା ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା କରିବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ନୂଆ ପାଣି ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଚାଷ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ରହିବେ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଘରର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ସହ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 8:30ରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମଥାରେ କେଶର ବା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜୀଉଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପଟେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଅଭାବୀ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଛତା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର କର୍ମଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଚର ଧନ ଓ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅଫିସରେ କିଛି ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ଆଜି ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୁଗ୍ମ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଅଛି। ନିଜର ସଞ୍ଚୟକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ। ଆଜି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଖଣି, ମସଲା, ତୈଳ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବେପାରୀମାନେ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ ବା ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଠିକ୍ ଦିଗ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଗୃହରେ ସୁଖ ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାଦ ବା ଆଣ୍ଠୁରେ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ଏବଂ କଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 2:12ରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନର ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ପ୍ରଶସ୍ତ ଦୀପ ଜାଳି ଏଥିରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଳ୍ପ କଳା ରାଶି ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁଆ ଘିଅର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ କରି କୌଣସି କଳା ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇ ପ୍ରଚୁର ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଉଦାର ଜାତକଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶନିଦେବ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶଶ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ସହ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଚମକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ଏବଂ ଭୂମି କିମ୍ବା ସୁନା ରୂପା କ୍ରୟ କରିବାରେ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁନିମ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଲୁହା, ଇସ୍ପାତ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବେପାରୀମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଲାଭ ପାଇବେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଫସଲ ଆଶାତୀତ ଫଳ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଉତ୍ତମ ସୀମାରେ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ତୁଲାଇବେ ଏବଂ ଗୃହରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ନୀଳ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 4ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଭାବୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରମଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଳା ଚଣା ଓ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ ଶଶ ଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ 10 ଗୁଣ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବୈଭବପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଶେଷ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାତକଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଚର 7.5ର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଯଥା ଭ୍ରମଣ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଆଜି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବା ସରକାରୀ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତଥାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କରଜ ନେବା କିମ୍ବା ଦେବାଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବେପାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ କିମ୍ବା ବାହାର କାରବାର ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉତ୍ପାଦନର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିପାରେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ନିଜର ବାଣୀକୁ ମଧୁର ରଖି ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଏବଂ ଗୋଡ଼ କୋଳେଇବା କିମ୍ବା ପାଦଜନିତ କଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ସୁନେଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 2:12:30ରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ନାଶ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମହାପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସକାଳୁ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଏବଂ ଚୌମୁଖୀ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳି ଗଛର 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗରିବ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଳା ରାଶି, ତେଲ, ଲୁହା କିମ୍ବା ଗହମ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ 7.5ର କୋପ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଜୀବନ ଶାନ୍ତ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ହେ ପରମ କାରୁଣିକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସେବକଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି 18 ଜୁଲାଇ 2026 ଶନିବାର ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ସବୁ ବର୍ଗର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ବିସ୍ତୃତ, ଦୀର୍ଘ, ଶତବହୁଳ ଓ ଆଲୌକିକ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଲୋଚନା। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକାଶ ଭକ୍ତି ଟିଭିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଆଜିର ଶନିବାର କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।